So good morning everyone. Which chapter we started? Evolution, right? So what do you mean by evolution? Class evolution म्हणजे the slow and gradual change in different life forms is called as evolution, and study of different life forms is called as evolutionary biology. Right? So in that the first point was origin of universe 20 million years ago. It is explained by Big Bang theory. Second is origin of Earth, right? 4.5 billion years ago. Then origin of life. And origin of life took place 4 billion years ago. After 500 millions after the Earth, right? And there are some theories for that. What are those theories? First theory is theory of embryogenesis or spontaneous generation. Second theory is theory of biogenesis. Third theory is theory of chemical panspermia or cosmic theory. Then theory of creationism, special creation, and the last one is theory of yes, chemical evolution. It's a widely acceptable theory, right? And who explained that theory? Yes, chemical evolution ची theory propose कोणी दिली? O'Barry ने had करावी. Experimental proof कोणी दिला? Urey आणि Milley, right? According to the theory, we got some biomolecules first, and then this cell was evolved, right? मग ह्याचा नंतर कुठले what are the evidences of evolution? पहिलं कुठला evidence होता? Paleontological. Second is morphological and anatomical. Third is physiographical. Then biochemical. Then embryological. Then evidences by natural selection. The industrial analysis. Moth for example घेतला जातो. Right? त्याच्यामध्ये then we are seeing the theory of evolution of life, mechanism of evolution. Three theories are here. कुठल्या? Lamarckism, Darwinism, Darwinian theory आणि mutation theory. So mutation theory is widely acceptable. Lamarck's point of the inheritance of acquired character and use and disuse of organ, right? Darwin's कुठले characters होते? What are the characters of Darwin? एक होतं branching descent आणि कुठलं होतं natural selection. And mutation theory according to other theories because of my speciation is because of sortation, single step patch mutation. Is this clear? Okay. चलो. Let's start now to next topic. थोड़ा सा because this topic is completely different than the chapter you have studied here. Right? हाँ तुमचा genetics वाला थोड़ा सा topic है. Third आणि fourth chapters आहे मध्ये. तुम्ही असं dominant काही ऐकलं का असतं? Dominant word ऐकला का असतं? 10th मध्ये शिकले ना dominant recessive. Okay. आता जेवढे पण characteristic आपल्याकडे आहेत ना, कुठले characteristic? Hair color, hair pattern, skin color, eye color, height, असे जे पण characters आहेत, हे characters आपल्या जीन ठरवतात. Right? एखाद्याकडे tallness चं जीन असेल तर tall असेल, एखाद्याकडे blue eye colorचं जीन त्याच्याकडे blue eyes असतील. So all these characters are described by genes which are present in that individual. Right? Gene जो आहे त्याच्यावर genotypes असतात. हे जे आपण बोललो ना characters genotypes असतात. आणि genotype हे दोन alleles ने बनलेले असतात. किती alleles ने बनलेले असतात? दोन alleles. कुठला पण genotype असेल. Tall हा genotype आहे. Phenotype आहे. Tallness हा phenotype आहे. पण त्याचा genotype असेल capital T suppose. तर याच्यामध्ये एक capital T आणि दुसरा capital T हे दोन separate alleles आहेत. Okay? मग allele कळलं काय? Alleles are the forms of genes. Genes चे options म्हणजे alleles असतात. आणि allele मध्ये दोनच forms असतात. The allele would be either dominant or it would be recessive. मध्ये allele काय असतं? Allele म्हणजे काय? एक genotype. One genotype is always made up of how many alleles? Two alleles. किती alleles असतो? दोन alleles. मध्ये दोन जे allele आहेत. ठीक आहे? Allele चे दोन forms आहेत. The allele could be either dominant. Allele either dominant असतो, नाहीतर very good, नाहीतर recessive असतो. allele either असतं dominant किंवा recessive. allele होते. पण genotype मध्ये किती allele आहेत? दोन allele. मग genotype मध्ये दोन एक तर dominant allele असेल, दोन एक तर recessive allele असेल. तिसरा ऑप्शन काय? एक dominant, एक recessive असेल. मग genotype चे किती टाइप्स आहेत? allele चे दोनच टाइप आहेत. कुठला? It could be either dominant or it could be either recessive or recessive. Right? But genotype is made from two alleles. पण दोन allele एक तर दोन्ही dominant असतात, नाहीतर दोन्ही recessive असेल, नाहीतर एक dominant एक recessive असेल. किती ऑप्शन सांगितले तुम्हाला? तीन ऑप्शन सांगितले. मग allele चे दोनच टाइप आहेत. It could be dominant or it could be recessive, but genotype
मुळे जे स्वतःला सप्रेस करतो त्याला आपण रेसेसिव्ह म्हणतो. म्हणजे मदरकडनं टॉलनेसचा जीन आला, फादरकडनं डॉर्फनेसचा जीन आला, ठीक आहे. मग कोण एक्सप्रेस करेल? टॉलनेस वाला जीन. मग त्याच्यावर आपल्याला कळतं हा जे रेफरमध्ये नेक्स्ट जनरेशन हा एक्सप्रेस करतो म्हटल्यावर हा डॉमिनेटिंग. आपण म्हणतो ना लोकांना की तो खूप डॉमिनेटिंग आहे, म्हणजे त्याचं झालं राईट. मग जो स्वतःचं चालवतो तो कोण? डॉमिनेट. आणि जो स्वतःला सप्रेस करतो तो कोण? रेसेसिव्ह. which express itself is dominant and the allele which suppress itself is recessive. Right? मग आता डॉमिनेंट जेव्हा आपण कॅरेक्टर लिहितात तेव्हा त्याचे कॅरेक्टरचं स्पेलिंग आहे त्याचा कॅपिटल लेटर लिहितात. जर टॉल आहे डॉमिनेंटली डॉर्फ आहे, टॉल डॉमिनेंट आहे राईट. मग टॉलचं स्पेलिंग टी मग मी कॅपिटल लिहिलं. रेसेसिव्ह कुठला कॅरेक्टर आहे? टॉल की डॉर्फ? डॉर्फ. मग असं नाही की मी टी लिहिणार किंवा स्मॉल टी लिहिणार, मी याचाच स्मॉल लेटर लिहिणार. समजतं? मग इथे काय केलं मी? स्मॉल टी. This is clear, right? मग आता इथे कॅपिटल टी काय करते? दुसरा ऑप्शन काय सांगितलं असेल? दुसरे इथे काय असेल? स्मॉल टी माहिती एक डॉमिनंट एक रेसेसिव्ह. आता डॉमिनंट जसं एक स्वतःच चालवतो की जो नंबरला जाईल कधी कधीच डॉमिनंट कॅरेक्टर डॉमिनंट ॲबिलिटी आधी घ्यायचं असतं, कॅपिटल लेटर आधी स्मॉल लेटर नंतर. ओके. आता मला एक सांगा, जेव्हा अशी कंडिशन आहे राईट, आता की डॉमिनंट की रेसेसिव्ह? डॉमिनंट. काय आहे? डॉमिनंट. ओके. म्हणजे हा दोघं पण टॉलचे ॲबिलिटीज आहे ना, मग तो पर्सन टॉलच असणार आहे राईट. हे कसं असते? हे कसं दिसतंय? दोघं पण कसे? रेसेसिव्ह आहे राईट. मला सांगा हे काय असेल? डॉमिनंट की रेसेसिव्ह? का बरं? कॅपिटल टी आहे ना, चालवणारे कसं झालं, मग ते पण कॅपिटल कसं झालं? डॉमिनंट. फक्त डिफरन्स असा आहे की ह्याचे दोन्ही पण सेम आहे की डिफरंट आहे? सेम आहे. मग याला आपण प्युअर बोलतो किंवा मी कॉर्डिनेटचा होमोझायगस डॉमिनंट, आणि याला हायब्रिड बोलतो किंवा त्याला काय बोलतो? हेटेरोझायगस डॉमिनंट. डॉमिनेटिंग आहे पण दोन मिक्स्ड आहेत. ओके. आणि रेसेसिव्ह नेहमी होमोझायगस असतं. रेसेसिव्ह मध्ये हेटेरोझायगस ऑप्शन येतात. रेसेसिव्ह कॅपिटल टी सोबत गेल्यावर तो डॉमिनंट होईल. मग रेसेसिव्ह हा नेहमी कसा असतो? इट इज ऑलवेज होमोझायगस होतो. इज क्लियर? एक झिरो टाईप दोन एलिमेंट अलीचे दोन फॉर्म्स आहे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. जो स्वतःच चालवतो which express itself right, it always express itself is dominant. आणि जो स्वतःला काय करतो? सप्रेस करतो, सप्रेस itself is always recessive. मग याच्या अकॉर्डिंग जीनोटाइपचे दोन टाइप्स आहेत. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, थ्री टाइप्स आहेत. कुठले कुठले आहेत? होमोझायगस डॉमिनंट, होमोझायगस डॉमिनंट, होमोझायगस रेसेसिव्ह. ओके. आता इथून पुढे जे आहे ते हार्डी-वेनबर्ग लॉ. ठीक आहे. तो जो टॉपिक आहे खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे फॉर मी पॉइंट ऑफ व्ह्यू एज वेल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर तुम्ही तुम्हाला म्हणता न्यूमरिकल सिस्टम. सो इट इज हार्डी-वेनबर्ग प्रिन्सिपल और इट इज कॉल्ड एज हार्डी-वेनबर्ग लॉ. राइट? आता what is this law? This law is allelic frequency किंवा जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी. कोणत्या दोन फ्रिक्वेन्सी सांगितल्या तुम्हाला? what are the two frequency? allelic frequency or कुठली frequency? genotypic frequency of a large population is always constant generation to generation in absence of disturbing factors. Okay. आता हे सेंटेन्स काय त्यांच्या अकॉर्डिंगची अर्ली फ्रिक्वेन्सी, ठीक आहे, की एखादं पॉप्युलेशन आहे 100 जणांचं, खूप लार्ज पॉप्युलेशन लागते ह्याच्यासाठी. पण मी एक्झाम्पल देतो की 100 पीपलचं पॉप्युलेशन आहे, त्याच्यामध्ये मी सांगते की 100 पीपलमध्ये समजा कॅपॅबिलिटी टॉलनेसचं जीन एवढं आहे की त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. फ्रिक्वेन्सी कशाला बोलतो आपण? 100 लोक, 100 जीनोटाइप. 100 जीनोटाइप म्हणजे अर्ली किती? 1 जीनोटाइप इज मेड फ्रॉम हाऊ मेनी alleles? 2 alleles. मग alleles किती? 200. आपण बोलतो 200 allele मध्ये 150 allele हे कॅपिटल टी वाले डॉमिनेटिंग आहे आणि 50 हे रेसेसिव्ह आहे. ही फ्रिक्वेन्सी झाली ना. 100 मध्ये 200 allele मधले 50 काय झाले? रेसेसिव्ह. 150 झाले डॉमिनेंट. ही फ्रिक्वेन्सी आहे किती आले? समजतंय? ठीक आहे. किंवा आता allele बद्दल बोलूया. पूर्णपणे जीनोटाइप बद्दल बोलूया की 100 मधले 50 लोक हे छोटे आहेत आणि 150 लोक हे मोठे आहेत. राईट? मग मोठ्यांमध्ये दोन ऑप्शन असू शकतात. मोठ्यांमध्ये रेसेसिव्ह allele असेल ना, तो हेटेरोझायगस डॉमिनंट आहे. हे सगळं सोडा. एक कळलं फ्रिक्वेन्सी कळलं काय असतं की allele आला किती वेळेस त्या पॉप्युलेशनमध्ये. ओके. मग हार्डी-वेनबर्ग प्रिन्सिपल काय? तो म्हणतो की हे जे जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी आहे किंवा allelic फ्रिक्वेन्सी ही कॉन्स्टंट राहणार. म्हणजे
Is this possible? अजून सिंपल करा. म्हणजे माझ्याकडे समजा I am having 5 red t-shirts, 15 white t-shirts and 10 black t-shirts. Right? मी म्हणते माझं लाईफ टाईम माझ्याकडे फ्रिक्वेन्सी हीच असणार आहे. माझ्याकडे 5 red, 15 white आणि 10 black t-shirts. कधी पॉसिबल आहे? जेव्हा मी कुठला नवीन घेणार नाही. नवीन घेत नाही तीच फ्रिक्वेन्सी राहील. मी कुठला फेकत नाहीये. मी कुठला खराब करत नाहीये. कुठला पण जळत नाहीये किंवा काही खराब फाटत नाहीये. समजतंय? हे सगळे डिस्टर्बिंग फॅक्टर्स नसतील तर ऑब्व्हियसली फ्रिक्वेन्सी सेम असणार आहे. मग सेम थिंग ते बोलतात जनरेशन टू जनरेशन नवीन फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंटच असेल बट कधी इन ॲब्सेन्स ऑफ डिस्टर्बिंग फॅक्टर. मी असं नसेल डिस्टर्बिंग फॅक्टर असतातच. राईट? मग त्याचे अकॉर्डिंग डिस्टर्बिंग फॅक्टर्स कुठले आहेत? त्याला डिस्टर्ब करणारे फॅक्टर कुठले आहेत? सगळ्यात पहिले जीन मायग्रेशन. मला सांगा ना एखादा जीन एखादा माणूस पॉप्युलेशनमध्ये काही जण दुसरीकडे गेले तर तेवढीच फ्रिक्वेन्सी राहील का? जे आता आपण बोललो होतो समजा की 200 आपल्याकडे काय होते वी आर हॅव्हिंग 200 अलीज राईट. त्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो अलीज बोलतात. 50 राहते रेसेसिव्ह आणि 150 राहते डॉमिनंट. राईट? यासाठी हल्ली लोक गेले त्यांच्याकडे डॉमिनेटिंग जीनोटाइप जास्त होते ते निघून गेले पण ती फ्रिक्वेन्सी तेवढीच राहणार का? नाही राहणार. सहज मी माझ्या मधले जे येते त्या 3 लाख टी-शर्ट दुसऱ्याला दिले. माझा पहिले टी-शर्टचा नंबरच कमी होता. माझ्याकडे 40 होते ते 37 राहिले. 37 मध्ये मध्ये पहिले 40/10 करायची. ट्रॅक किती आहे फ्रिक्वेन्सी काढायला. आता मला 37/7 करायला लागेल. सगळे नंबर्स डिस्टर्ब होतील ना. राईट? जीन मायग्रेशन आहे त्याच्यानंतर जेनेटिक ड्रिफ्ट आहे म्हणजे एकदमच पॉप्युलेशन कमी झालं. राईट? त्याच्यानंतर जीन म्युटेशन आहे. मध्येच काहीतरी म्युटेशन झालं. राईट? त्याच्यानंतर अजून असतात जीन म्युटेशन, जीन मायग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॅचरल सिलेक्शन. एखाद्याचा नंबर खूपच वाढत गेला खूपच वाईट वाढत गेली. राईट? ब्लॅकवाले फिगर आपण ते बघितलं नॅचरल सिलेक्शन एखाद्याचा स्पीशीजला फेवर करतात. हे सगळं ॲब्सेंट असेल तर तो बोलतो की ती जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी मिळाली फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आहे. दिस इज क्लिअर. आणि इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे असं जनरेशन टू जनरेशन काहीतरी चेंज येणार आहे. इथं म्युटेशन आहे म्हणतच नॅचरल सिलेक्शन आहे काहीतरी होत आहे. राईट? आता याने काय केलंय मी सगळं स्टेटमेंट वगैरे न्यूमरिकल्स कशा काहीतरी आता आपण व्हॅल्यूज घेणार. ठीक आहे? वी आर गोइंग टू एंटर व्हॅल्यूज तुम्हाला काय म्हणतात जेव्हा पण आपल्याला डॉमिनंट अलील बोलायचं असणार सॉरी डॉमिनंट अलीलचे फ्रिक्वेन्सी त्याला आपण बोलतो की कॉल इट ॲज अ स्मॉल सॉरी डॉमिनंट अलीलच्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतात आपण पी. राईट? रेसेसिव्ह अलीलच्या फ्रिक्वेन्सीला आपण बोलणार क्यू. आता हे एकटेच लिहिलंय तर हे जीनोटाइप असतील की अलील्स असतील? एकटेच काय लिहितो आपण अलील. राईट? आता मला बोलायचं जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ होमोझायगस डॉमिनंट याची जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी. राईट? त्याला मी म्हणणार पी स्क्वेअर. काय म्हणणार? पी स्क्वेअर. का? जीनोटाइपमध्ये 2 अलील असतात. मला रेसेसिव्हचे जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी मी काय म्हणणार क्यू स्क्वेअर. राईट? आणि जर मला हेटेरोझायगस डॉमिनंट म्हणजे पी पण आणि क्यू पण तर मी काय लिहिणार 2p. काय लिहिणार 2p. दिस इज क्लिअर. मग हा त्याचं काय दिस इज इट्स फॉर्म्युला. पी म्हणजे काय जिथे जिथे 2 दिसेल मग तो पुढे असेल वर असेल व्हॉटएव्हर ती जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी असते. ती काय असते? जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी. मग मला सांगा पी म्हणजे काय अलिलिक फ्रिक्वेन्सी की जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी. क्यू म्हणजे काय जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी की अलिलिक फ्रिक्वेन्सी? पी म्हणजे काय सांगितलं तुम्ही जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी की अलिलिक फ्रिक्वेन्सी? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी. राईट? क्यू पण काय जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी की अलिलिक फ्रिक्वेन्सी? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी. पण डिफरन्स काय आहे दोघांमध्ये? डिफरन्स काय दोघांमध्ये? व्हेरी गुड. पी म्हणजे अलिलिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ डॉमिनंट अलील. क्यू म्हणजे अलिलिकच फ्रिक्वेन्सी पण रेसेसिव्ह अलील. मला सांगा जिथे जिथे 2 दिसतात इट मीन्स जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी की अलिलिक फ्रिक्वेन्सी? जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी. राईट? मग जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी मग पी स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर यांच्यामध्ये डिफरन्स काय सांगा? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन देम? काय डिफरन्स आहे? बरं मला हे सांगा जीनोटाइपिक फ्रिक्वेन्सी और अलिलिक फ्रिक्वेन्सी? पी स्क्वेअर म्हणजे जीनोटाइपिक की अलिलिक? जीनोटाइपिक. कोणाची? होमोझायगस डॉमिनंट जीनोटाइपची. क्यू स्क्वेअर म्हणजे जीनोटाइपिक की अलिलिक? जीनोटाइपिक स्क्वेअर आहे ना. मग कोणाची? होमोझायगस रेसेसिव्हची. 2pq म्हणजे जीनोटाइपिक की अलिलिक? बाळांनो एकच लक्षात घ्या तुम्हाला स्क्वेअर म्हणजे 2 लिहिलाय कुठेतरी 2pq म्हणजे 2 लिहिलाय कुठेतरी
समजतंय? म्हणजे तुम्हाला दोन आहे तर दोन साठी मी काय सांगितलं, दोन म्हणजे काय असतं, दोन अलील काय दिलं, जीनोटिपिक. एकटा असेल तर काय असतं, अलिली. दोन असतं, ऑप्शन आहे आपल्याकडे, एक आहे डॉमिनंट, एक आहे रेसेसिव्ह. याच्यामध्ये तीन ऑप्शन्स आहे, होमोझायगस डॉमिनन्स, हेटेरोझायगस, हेटेरो दिसतंय ना डिफरंट, आणि रेसेसिव्ह. आता मला सांगा पी कसली व्हॅल्यू असेल, पूर्ण सांगा. पी इज व्हॉट, अलिली फ्रिक्वेन्सी ऑफ डॉमिनंट अलील. क्यू म्हणजे काय, allelic frequency of recessive allele. Very good. P square म्हणजे काय, genotypic frequency of homozygous dominant genotype. Right? Q square म्हणजे काय, genotypic frequency of recessive, right, genotype. आणि 2pq म्हणजे काय, genotypic frequency of heterozygous dominant genotype. राईट? हे त्याचं काय बोलतात त्याला फॉर्म्युला आहे. थोडं इकडे शिफ्ट कर, इकडे घ्या. आणि याच्यानंतर नाव यू हॅव टू राईट डाऊन एव्हरीथिंग, की व्हॉट इज पी, व्हॉट इज क्यू, व्हॉट इज पी स्क्वेअर, व्हॉट इज 2pq, व्हॉट इज क्यू स्क्वेअर, इथे लिहायचं आहे प्रॉपर वन बाय वन. पी इज allelic frequency of dominant allele, Q is allelic frequency of recessive allele, P square genotypic frequency of homozygous dominant, 2pq genotypic frequency of heterozygous dominant, Q square genotypic frequency of recessive. आता काय सांगितलं आपण, इज इक्वल्स टू 1. याच्यावर काय कळतंय त्यांना, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 म्हणजे पी आणि क्यूचे व्हॅल्यूज कशा असतील, डेसिमल मध्ये, पॉईंट मध्ये असणार आहे. इज इक्वल टू 1 ना, समजतं, झिरो तर व्हॅल्यू नसेल. म्हटलं दोघांचा कोणतं पण घ्या तुम्ही, तुम्ही जे इज इक्वल टू 1 लिहितात ना, तेव्हा ह्यांच्या व्हॅल्यूचा आन्सर नेहमी पॉईंट मध्येच येणार. इट विल बी ऑलवेज इन पॉईंट. राईट? आता पॉइंट मध्ये येणार आहे तर तुम्हाला कधी कधी दिसतील की नंबर्स दिलेले आहेत, की द नंबर ऑफ पीपल हॅव्हिंग टॉलनेस, जीनोटाइप ऑफ प्युअर टॉलनेस किंवा होमोझायगस टॉलनेस इज 100. राईट? मग 100 तर पॉइंट मध्ये नाहीये, मग तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दिली आहे का, नाही. तुम्हाला इंडिव्हिज्युअलचा नंबर दिला, तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. 200 मधनं 100 जर होमोझायगस डॉमिनंट जीनोटाइपचे तर फ्रिक्वेन्सी काय, 0. 200 मधनं 100 काय, 0.5. आता आपण काय बोललो, की जेव्हा पण फ्रिक्वेन्सी नेहमी पॉइंट मध्ये असेल, इंडिव्हिज्युअल तुम्हाला सांगितलं की 200चं पॉप्युलेशन आहे, त्याच्यामधले 100 जे आहेत ते होमोझायगस डॉमिनंट आहे. राईट? त्याच्यानंतर जे 50 आहे ते हेटेरोझायगस डॉमिनंट आहे, आणि जे राहिलेले 50 आहे ते काय, रेसेसिव्ह आहे. राईट? तुम्हाला याची जीनोटाइप मला सांगा कसली व्हॅल्यू दिली आहे का अजून, नाही. तुम्हाला जीनोटाइप आहे एवढं तर कळलं. इंडिव्हिज्युअल कडे अलील थोडी ना असतो, इंडिव्हिज्युअल कडे जीनोटाइप असतो, त्याच्यामध्ये 2 अलील्स आहे. मग यांनी सांगितलंय की ह्याच्याकडे 100 काय, होमोझायगस डॉमिनंट वाले अलील. राईट? माझं तुम्हाला पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे जीनोटिपिक फ्रिक्वेन्सी काढायची डॉमिनंटची. त्याची तुम्हाला व्हॅल्यू दिली 100, पॉप्युलेशन कितीच आहे, 200. आन्सर काय, 0.5. पी स्क्वेअरचा आन्सर 0.5 आलं. तुम्हाला एक जरी व्हॅल्यू कळली ना, तुम्हाला सगळ्या व्हॅल्यूज काढतात. कोणाला काय म्हणतात हे तर कळलं. मला सांगा, तुम्हाला पी स्क्वेअर आला तर तुम्हाला पी ची व्हॅल्यू काढता येईल का, कसं काढणार, स्क्वेअर रूट ऑफ दिस. तुम्हाला पी आला तर तुम्हाला क्यू काढता येईल ना, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, क्यू इज इक्वल्स टू 1 मायनस पी, क्यूचे आन्सर आलं या फॉर्म्युलाने. राईट? क्यू मिळाला, क्यू स्क्वेअर काढता येईल. जो पण क्यू आहे त्याचं स्क्वेअर करणार तर काय मिळेल, क्यू स्क्वेअर. तुमच्याकडे पी पण आहे, तुमच्याकडे क्यू पण आहे, तुम्हाला 2pq पण काढता येईल. समजते? फक्त एक व्हॅल्यू लागते, ओनली अ सिंगल व्हॅल्यू. आणि ती व्हॅल्यू काय दिली हे समजलं पाहिजे. हे समजलं पाहिजे ते दिलं काय. ते कधी कधी तुम्हाला डायरेक्ट लिहून देतील, नाहीतर ते असं देतील की कॅपिटल ए इन पॉप्युलेशन ऑफ 100, कॅपिटल ए इज 40. What is the allelic frequency of recessive allele? What is the genotypic frequency of heterozygous dominant? कसं करणार, बरं ही व्हॅल्यू कोणाची आहे ते सांगा मला. कोणाची विचारलं तर हे सांगायचं, पी ची, क्यू ची, पी स्क्वेअर, 2pq, क्यू स्क्वेअर. काय दिलंय, पी स्क्वेअर. पण पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू नेहमी कशामध्ये यायला पाहिजे, पॉइंट मध्ये. मग आहे का पॉइंट मध्ये, नाही, कारण की त्यांनी आपल्याला इंडिव्हिज्युअल सांगितलं, त्यांनी आपल्याला हे नाही सांगितलं की फ्रिक्वेन्सी काय. आपण काय करणार, 40/100. काय आन्सर येईल, सॉरी काय आन्सर येईल, 0.4. मग पी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आली 0.4. परत तेच, पी स्क्वेअर आला तर पी येईल, पी आला तर क्यू येईल, क्यू आला तर क्यू स्क्वेअर येईल. दोघं पण पी पण आहे, क्यू पण आहे, क्यू तर क्यू. मग लिहिताना प्रॉपर लिहायचं की दिलं काय, आणि लिहून द्यायचं की काढायचं काय. समजतंय, दिलं काय आणि तुम्हाला काय काय काढायचं. आपण जेवढं सॉल्व्ह करणार ना तेवढं समजत जाईल की काय काय त्यांचे क्वेश्चन्स आहेत.
पण हार्डी वेनबर्ग लॉ कळला काय? नुसतं स्टेटमेंट लिहून असं नाही सांगितले पी प्लस क्यू इज इक्वल पी स्क्वेअर प्लस 2p तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजायला पाहिजे की व्हॉट इज पी, व्हॉट इज क्यू, फ्रिक्वेन्सी काय असते, राईट? तर तुम्हाला एकदम हायर लेवलचे एमसीक्यू सॉल्व्ह करते, राईट? आणि ह्याच्यावर न्यूमरिकल्स आहेत. न्यूमरिकल्स काय नाही, फक्त स्क्वेअर रूट काढ. इथे कळतंय तुम्हाला बायोमध्ये न्यूमरिकल म्हणजे तुम्हाला खूप काय काय सॉल्व्ह नाही करायचं आहे. तुम्हाला शांततेत विचार करायचा की काय दिलाय आणि काय काढायचं. दिस इज क्लिअर, राईट? आता एक रफ मध्ये लिहा, तर मी सांगते तुम्हाला. रफ मध्ये करा. In a population of 1,000, in a population of 1,000, number of individuals having, in a population of 1,000, number of individuals having, number of individuals having recessive genotypes are, number of individuals having recessive genotypes are 540. Find out the allelic frequency of, find out allelic frequency of, allelic frequency of recessive allele, recessive allele and genotypic frequency of, genotypic frequency of homozygous dominant, homozygous dominant. आता प्रॉपर गिवन मध्ये कोणाची व्हॅल्यू दिली हे सांगा. नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स हॅविंग रेसिसिव्ह जीनोटाइप, कोणाची व्हॅल्यू मी तुम्हाला सांगितलं क्यू स्क्वेअर. व्हेरी गुड, क्यू स्क्वेअरची व्हॅल्यू दिली, राईट? आता तुम्ही लिहिणार गिवन इज क्यू स्क्वेअर, ती पण तुम्हाला काढायची कारण की पॉईंट मध्ये आन्सर नाहीये, राईट? आणि काढायचं काय काय, फाइंड आउट काय करायचं म्हणजे काय, कोणाची व्हॅल्यू, क्यूची. व्हेरी गुड. आणि दुसरं म्हणजे कोणाचं, पी स्क्वेअर. कळलं आता? करा आता. लिहिताना लिहूनच घ्यायचं. जेव्हा तुम्हाला हे जरी तुम्हाला बोचला नाही येणार, तुम्हाला नीटला सीटी झालं तरी ही जर सवय लावली तर 100% दोनच गोष्टी इथे लक्षात ठेवायचं. गिवन कोणाची व्हॅल्यू दिली ते लिहायचं, टू फाइंड आउट लिहून घ्यायचं. तुम्हाला टू फाइंड आउट तुम्हाला नेहमी असं वर्डिंग्स मध्ये असेल, पण तुमच्यासाठी तुम्ही लिहून घ्यायचं टू फाइंड आउट इज क्यू अँड पी स्क्वेअर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राईट? हे तुम्ही तिथे लिहून घ्यायचं. आणि थर्ड थिंग यू हॅव टू रिमेंबर इज जी जी व्हॅल्यू मिळेल त्याला प्रॉपर बॉक्स करणार आहे, तर तुम्ही तिथल्या तिथेच खेळत राहा कुठे काढले होते, कारण की हे तुम्हाला रफ वर्क मध्ये करायला लागणार नाही. सीरियल नीटला आलं तुम्ही रफ मध्ये करणार ना, आणि ते बॉक्स करायची सवय नसेल ना, तुम्ही कुठली पण व्हॅल्यू करण्यामध्ये एका मिनिटाला एक क्वेश्चन विचार करा, हे क्वेश्चन वाचायचा पण आहे, सॉल्व्ह पण करायचा आहे. मग ह्या आत्तापासून सवय लावायच्या छोट्या गोष्टी खूप व्हॅल्युएबल आहे की तुम्हाला ते बॉक्स करायचे. पीची व्हॅल्यू सगळी बॉक्स करा, लगेच लक्ष जातं इथे, बाकी कॅल्क्युलेशन कडे लक्ष नाही. ओके, चल फाइंड इट आउट फास्ट. आगे भाई काय काय कुठला वे सांगितला मी, पहिले काय लिहायचं, क्यू स्क्वेअर इज इक्वल, अच्छा आता 540 आहे म्हणजे नंबर फ्रिक्वेन्सी दिली आहे की नंबर दिला, नंबर दिला. मग कसं काढणार क्यू स्क्वेअरची व्हॅल्यू, क्यू स्क्वेअर म्हणजे कसं काढणार, 540 डिवायडेड बाय 1000 काय आलं, 0.54. कसा काढला बी स्क्वेअर, क्यूची व्हॅल्यू आली पॉईंट, तिथे क्यू स्क्वेअरची होती ना, मग स्क्वेअर रूट काढून क्यू, मग पी इज इक्वल टू 1 मायनस क्यू. नीट लक्ष द्यायचं की स्क्वेअर रूट आहे की स्क्वेअर, कळलं का आर्यन? पक्का आला आन्सर? काय स्क्वेअर रूट कसं काढलं, मग आन्सर कसं आलं?
काय झालं का? काय आलं आन्सर? हम्म करा ना कॅल्क्युलेट ह्याचा तुम्हाला स्क्वेअर रूट कुठे गेलं? कधीपासून? कधीपासून? सॉरी. हा का? अरे बापरे, एवढ्या विंडोज कसं काय ओपन आहेत? डोंट टॉक. समजलं का? काय नाही समजत. मला सांगा पी काय? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी की जिनोटिक फ्रिक्वेन्सी? पी म्हणजे डॉमिनंट की रेसिसिव्ह? काय पी म्हणजे काय? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ डॉमिनंट अलिल. क्यू म्हणजे काय? हा मग अलिलिक का जिनोट? अलिलिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ पी स्क्वेअर दोन लिहितात मग का कुठली फ्रिक्वेन्सी? पी म्हणजे काय? होमोझायगस डॉमिनंट ना. पी स्क्वेअर म्हणजे दोन सेम पी आहे म्हणून तो स्क्वेअर आहे. मग जिनोटिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ होमोझायगस डॉमिनंट 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 होमोझायगस डॉमिनंट जिनोटाइप. क्यू स्क्वेअर म्हणजे काय? दोनच प्रश्न विचारायचे स्वतःला की पी स्क्वेअर आहे की पी आहे. पी असेल तर मग दोनच क्वेश्चन विचारायचे की ही आपण आलेली फ्रिक्वेन्सी देतोय की जिनोटिपिक बोलतोय. हे कशावरनं क्लिअर होईल? टू वर. सिंगल लेटर असेल आलेली फ्रिक्वेन्सी, टू लिहिलाय जिनोटिपिक. दुसरा प्रश्न विचारायचा डॉमिनंट आहे की रेसिसिव्ह? पी लिहिताय तर डॉमिनंट, क्यू लिहिताय तर रेसिसिव्ह. अच्छा, लिहून बघा कुठेतरी. चला तिथे लिहा तर बरं. पी क्यू पी स्क्वेअर टू पी क्यू क्यू स्क्वेअर पटकन एका खाली एक लिहा. पी क्यू जसं आपण इथे लिहिलं ना पी क्यू पी स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर आणि टू पी क्यू लिहा. पूर्ण वर्डिंग्स मध्ये लिहा. अरे असं लिह पी क्यू पी स्क्वेअर टू पी क्यू क्यू स्क्वेअर आणि ते कोण काय ते लिहा. नाही आता रफ मध्ये लिहून ते दाखवा मला. आकाश नाही चालत. कॉलेज तो अश्विन पण नाही. नाही कॉलेज इथे हो का?
हा झालं. चला इकडे लक्ष द्या आता फटाफट. सो इट सेज दॅट हे का बरं चालत नाहीये. It says that allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation is absence of disturbing factors. आणि कुठले disturbing factors? अरे डिस्टर्बिंग फॅक्टर्स कोणते होते? नॅचरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक म्युटेशन एक्सेट्रा. इन अ जीन पूल म्हणजे काय? जेवढे पण अलीज जे पण जीन्स प्रेझेंट आहेत त्याला ते जीन पूल म्हणतात. टोटल जीन्स अँड देअर पॉप्युलेशन इन अलीज रिमेन्स कॉन्स्टंट. दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्लिब्रियम. याला ते काय म्हणतात? जेनेटिक इक्लिब्रियम. राईट? की ते कधी चेंजच होणार नाही. इज इट पॉसिबल? नो. की ते कधी चेंज होणार नाही हे पॉसिबल नाहीये. ओके. सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रिक्वेन्सीज इज इक्वल्स टू 1. आता त्याने सांगितले इन पॉप्युलेशन ऑफ बीटल्स. हे बीटल्स आहे 20 बीटल्स आहे. ईच बीटल इज अ जीन पूल. देअर टोटलिटी इज द जीन पूल ऑफ दॅट पॉप्युलेशन. सोडा इकडे लक्ष द्या. आता ते काय सांगतात? मला सांग किती बीटल्स आहेत? 20. राईट? 20 बीटल्सचे जीनोटाइप किती असतील? नाही रे, जीनोटाइप किती असतील? बीटल्स 20 जीनोटाइप पण किती आहेत? म्हणजे जेवढे इंडिव्हिज्युअल तेवढे जीनोटाइप ना. एक इंडिव्हिज्युअल टॉल असेल तर डॉर्फ असेल. मग टॉलनेसचा जीनोटाइप एकच असेल. होमोझायगस असू दे, हेटेरोझायगस असू दे, जीनोटाइप तर एकच असेल ना. मग 20 बीटल्स मग तुम्हाला इथे जीनोटाइप किती दिसतात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 and 10 20. अलील्स किती असतील? 40. अलील्स किती असतील? 40. त्याच्यामध्ये कॅपिटल ए चे अलील्स किती? 40 अलील मध्ये कॅपिटल ए किती असेल? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. हा 21 22 23 24 25 26. मग किती झालं? मग समजा आपल्याला फ्रिक्वेन्सी बघायची आहे. राईट? फ्रिक्वेन्सी आता इकडे लक्ष द्या. किती काय झालं? काय म्हणतो सार्थक? हा मला सांगा टोटल याच्यामध्ये येस किती जीनोटाइप आहे? 20. अलील्स किती आहे? 40. त्याच्यामध्ये डॉमिनंट रेसेसिव्ह मिक्स. राईट? आता या जीनोटिपिक मला फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. आपण फ्रिक्वेन्सी कसं म्हणणार? की जीनोटिपिक फ्रिक्वेन्सी आज होमोझायगस डॉमिनंट. होमोझायगस डॉमिनंट म्हणजे कॅपिटल ए कॅपिटल हे 20 जीनोटाइप मध्ये किती जीनोटाइप असेल जे कॅपिटल ए याला आपण त्याची फ्रिक्वेन्सी म्हणणार. मग काय? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 असेल जे होमोझायगस डॉमिनंट आहे. 20 मधले किती? 10. मग 10/20. मग काय झालं? 0.5. कळलं फ्रिक्वेन्सी कशाला म्हणतात? फ्रिक्वेन्सी मध्ये तुमचं जे जीनोटाइपचा पूल आहे ना त्याच्यामध्ये ते वाले जीनोटाइप किती वेळेस आलेत. राईट? आता हेटेरोझायगस डॉमिनंट म्हणजे 2pq आपण त्याला बोलतो. त्याची फ्रिक्वेन्सी काय? त्याची फ्रिक्वेन्सी बघा 1 2 3 4 5 6. राईट? मग 6 वेळेस आले ते. किती? 20 मध्ये 6 वेळेस असेल. मग काय आन्सर येईल? येस 0.3. मग हे झाली त्याची 2pqचा आन्सर. क्यू स्क्वेअर म्हणजे काय? हे जीनोटाइप किती वेळेस आले? 1 2 3 4. 20 मधले 4च असेल. राईट? मग काय आन्सर येईल? नाही रे 0.2. कळ फ्रिक्वेन्सी काय असतं? आता मला सांगा सगळं मी जीनोटिपिक फ्रिक्वेन्सीज काढल्या की आलेली जीनोटिपिक काढला ना बाळांना. आपण हे बघतो ना पूर्ण कॅपिटल ए. मी असं म्हटलं का कॅपिटल ए किती आहे? स्मॉल ए किती आहे? मी काय म्हटलं की असेवाले इंडिव्हिज्युअल्स किती आहे असं विचारलं ना. राईट? किंवा मग हे असे किती आहेत असं विचारलं ना. राईट? आता मी काढते अलिलिक फ्रिक्वेन्सी. अलिलिक फ्रिक्वेन्सीसाठी माझ्याकडे दोनच ऑप्शन असतात कॅपिटल ए आणि स्मॉल ए. कॅपिटल ए किती वेळेस आलाय हे आपण बघितलं. हे 20 21 22 23 24 25 26. मग 26/20 करू की 40 करू? 40. मग हा जो येईल त्याचा हे पीचा आन्सर येईल आपला. राईट? आणि हे किती असतील मग? 26 उरलेले किती असतील म्हणजे किती? 14. ठीक आहे. 14 हे स्मॉल असतील. मग ही आपली असेल क्यूची व्हॅल्यू जे पण येईल ती. समजते? फ्रिक्वेन्सी कशाला म्हणता कळतं तुम्हाला? राईट? सो दिस इज फ्रिक्वेन्सी. की त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये हे जीनोटाइप किती वेळेस आले किंवा त्या इंडिव्हिज्युअलच्या जे पण अलील्स आहेत त्याच्यामध्ये हे अलील किती होते. दिस इज व्हॉट? फ्रिक्वेन्सी. राज हे तिकडे लावून नाही त्या क्लासरूम मध्ये कुठेतरी. ओके. आता त्याने तेच इथे सॉल्व्ह करून दाखवलं. तर टोटल नंबर ऑफ अलील्स कॅपिटल ए अँड स्मॉल ए इन अ पॉप्युलेशन ऑफ 40. त्याच्यामधले ए किती आहे? 26 आणि स्मॉल ए किती आहे?
14. मग त्याने तीच फ्रिक्वेन्सी काढली. कॅपिटल ए म्हणजे पीची व्हॅल्यू, डॉमिनंट अलील ना कॅपिटल म्हणजे, आणि रेसेसिव्ह म्हणजे स्मॉल लेटर म्हणजे रेसेसिव्ह. मग ही 0.65 ए ची व्हॅल्यू, 0.35 स्मॉल ए ची व्हॅल्यू, राईट. आणि बाकी बघा ए किती आहे, 10 आहे. स्मॉल ए आपल्या बघा त्याच व्हॅल्यूज आल्या बरोबर, त्याने ते सॉल्व्ह करून दाखवलंय. मग तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन येणार आहे ती डायरेक्ट अशा ह्याच्या फॉर्म मध्ये येतील की कॅपिटल ए कॅपिटलचा नंबर एवढा आहे, किंवा असं सांगतील ते तुम्हाला की नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स हॅव्हिंग होमोझायगस डॉमिनंट कॅरेक्टर इज दिस मच, किंवा ते तुम्हाला डायरेक्ट सांगतील की पी स्क्वेअर इज दिस, राईट. सगळ्यांचा मिनिंग एकच असतो, हे लक्षात घ्या. ओके, फक्त क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये विचारते. मग डिस्टर्बिंग फॅक्टर्स आहेत जीन मायग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्युटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपलं तिथे लिहायचं राहिलं लक्षात ठेवा, आणि नॅचरल सिलेक्शन. ओके, जीन मायग्रेशन काय असतं, व्हॉट इज जीन मायग्रेशन? एका पॉप्युलेशन मधनं एखादा जीन दुसरीकडे गेला तर त्या पॉप्युलेशनचं सगळं डिस्टर्ब होतं. आधी बघा ना काय दिसतंय तुम्हाला, किती जणांचं पॉप्युलेशन होतं, 4 जणांचं, राईट. आता 4 मध्ये तिकडनं अजून, आता हा रेड दाखवायला पाहिजे होता, तिकडनं एक इकडे आला, आता पॉप्युलेशन 5चं झालं. आधी 4 मागे 4 ब्ल्यू होते, आता 5 मागे 4 ब्ल्यू आहे. 4/5 चा नंबर तर चेंज होईल ना, फ्रिक्वेन्सीचा कॅल्क्युलेशन चेंज होतील ना, आणि इकडनं एक निघून गेला म्हटल्यावर इकडचे पण कॅल्क्युलेशन चेंज होतील. समजतंय? मग व्हॉट इज जीन मायग्रेशन? आपल्याला हे काय बघतो आपण सिद्धी, की जे पण आपण बोलतो ना इज इक्वल्स टू 1, दॅट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हे सगळे डिस्टर्बिंग फॅक्टर असतात. मग त्याच्यामध्ये जीन मायग्रेशन येतं की जीन इकडनं तिकडे मायग्रेट होतात, पॉप्युलेशन इकडनं तिकडे जातं, मग ते जीन पण तिकडे जातात, म्हणून तो कॅल्क्युलेशन चेंज होतो. ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ जीन फ्लो फ्रॉम it is a gene flow from one population to another. Here gene frequency changes in the both population. मग मी काय म्हटलं, इकडे आला पण तिकडनं गेला, मग दोघांचं चेंज होईल ना फ्रिक्वेन्सी, राईट. जीन फ्लो occurs if migration happens multiple time. इकडनं तिकडे जीन जाणं किंवा इंडिव्हिज्युअल जाणं मायग्रेशन म्हणतात, पण हे खूप वेळेस मायग्रेशन झालं तर आपण त्याला काय म्हणणार, जीन फ्लो. एकदा जाते तर मायग्रेशन, दोनदा जाते तर मायग्रेशन, खूप वेळेस जाते तर जीन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट म्हणजे एकदम नंबर कमी होतो. इथे बघा ना, इथे एवढे सगळे दिसतात तुम्हाला, बीटल्स आहे बघा, ग्रीन आणि हे, एकदम याने ग्रीन वाल्याला मारून टाकलं, ठीक आहे, पाय पडला, हा पण गेला, त्याच्यानंतर काय होईल, एकदमनेच ग्रीनचं पॉप्युलेशन कमी होत जाईल. किंवा इथे ते सांगतात इथे तिन्ही रेड फ्रॉगची डेथ झाली, आता इथून पुढे कधी ह्या पॉप्युलेशन मध्ये रेड फ्रॉग्स येतील का, नेव्हर. याला म्हणतात जेनेटिक ड्रिफ्ट, राईट. इथे ग्रीन होते, येलो होते, रेड होते, रेडची सगळ्यांची तिघांची डेथ झाली, इथून पुढे कधीच रेड फ्रॉग येणार नाही. पॉप्युलेशन चेंज झालं, फ्रिक्वेन्सी चेंज होईल. हे बघा, हे पण सांगतात. आता हा फाउंडर इफेक्ट आहे. फाउंडर इफेक्ट म्हणजे काय, एखाद्या घरामध्ये एखादा मुलगा दुसऱ्या देशामध्ये राहायला गेला आणि त्याचे पूर्ण पॉप्युलेशन असेल, त्याची पुढची जनरेशन तिकडेच असेल, राईट. मग त्याला आपण म्हणणार फाउंडर स्पीशीज. आणि हा जो इफेक्ट आहे फाउंडर इफेक्ट, या पॉप्युलेशन मधले काही इंडिव्हिज्युअल दुसरीकडे गेले आणि ते स्टार्ट लिव्हिंग देअर, आणि त्याच्यामुळे ते तिथल्या अडॅप्टेशन चेंज झालंय आणि म्हणून ती स्पीशीजच वेगळी बनली. समजतं, एखादा मुलगा उठून चायनाला गेला, चायनाच, मग त्याचे 2-4 जनरेशन एकदम चायनीज दिसते, आहे त्याचं ओरिजिन इथेच. ओके, मग सेम थिंग इज हियर. मग याला फाउंडर इफेक्ट म्हणतात, की जीन फ्लो बाय चान्स कॉजिंग चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. Sometimes change in frequency is so different in the new population sample of population that they become different species. घरामध्ये कोणाचेच ब्लू आईज नव्हते आणि एकदम ब्लू आईज आल्या, ते इतके वेगळे आहेत की इथून पुढचे जे इंडिव्हिज्युअल आहेत त्यांच्यापासून वेगळे दिसतात. ओके, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉप्युलेशन, जे ओरिजिनली निघून गेलेले पॉप्युलेशन आहे त्याला काय म्हणतात, बिकम्स फाउंडर्स, अँड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट. म्युटेशन इन नोन दॅट, ठीक आहे, काय सडन इनहेरिटेबल चेंज, त्याला म्युटेशन म्हणतात. ते आता जे मी आय कलरचं एक्झाम्पल सांगितलं की कोणाचंच नव्हते आणि एकदम कलर चेंज झाला, म्युटेशन झालं ना, आणि आता तो ब्ल्यू कलर आल्यामुळे त्या जनरेशन मध्ये काय होतील, इथून पुढे ब्ल्यू कलर्स येतील, म्हणजे चेंज झाला ना, कोणामुळे आला, म्युटेशनमुळे आला. इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स अँड ओव्हर जनरेशन दिस लीड्स टू स्पीसिएशन. आता आपण त्या ह्युमन्स मध्ये बोललो, आपण लगेच ब्लू वाल्यांची स्पीशीज वेगळी असं नाही म्हणणार, पण जे छोटे अॅनिमल्स त्यांच्यामध्ये जसं काहीतरी सडन चेंज आला आणि मग ते रिप्रोड्यूस केल्यानंतर चेंज कंटिन्यू होत गेला, तर मग ती स्पीशीज एक वेगळी स्पीशीज बनत जाते. ओके, इट बिकम्स अ डिफरंट स्पीशीज. जसं आपण बीकचं एक्झाम्पल घेतलं ना, सडन चेंज झाला, बीक चेंज झाली आणि मग आपण त्याला स्पीशीजच दुसरी कन्फर्म केला. इट इज अ रिशफलिंग ऑफ द जीन. तुम्हाला आपण मिओसिस शिकलो होतो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माहिती आहे, की मदरच्या पेरेंट्सचे जे क्रोमोझोम्स आहेत त्याच्यामध्ये ते स्पर्म्स बनताना त्याचे, त्या पर्सनचे पेरेंट्स जे स्पर्म प्रोड्यूस होतील त्यांचे पार्ट्स एक्सचेंज होतील. मदर मध्ये जेव्हा एग बनते तेव्हा तिचे पेरेंट्सचे पार्ट्स एक्सचेंज होतील. आता ते स्पर्म्स ज्यांच्याकडे त्याच्या पेरेंट्सचे क्रोमोझोम्स आहेत
आणि फिमेल जिच्याकडे तिच्या पेरेंट म्हणजे ग्रँड पेरेंट्सचे क्रोमोझोम्स आहे त्याचप्रमाणे एक फर्टिलाइज होईल म्हटल्यावर जे इंडिव्हिज्युअल बनेल त्याच्याकडे सगळ्यांचे क्रोमोझोम्स असतील मदरचे पण आहे फादरचे पण आहे आणि रिकॉम्बिनेशन झाल्यामुळे त्यांच्या मदर फादरचे पण आहे. इज इज क्लिअर. मग हे रिकॉम्बिनेशन कुठेही होतं कसंही होतं आणि त्या मिक्सिंगमुळे पण ती फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. ओके अँड द लास्ट वन इज व्हॉट नॅचरल सिलेक्शन राईट. आता नॅचरल सिलेक्शन हा वाला टॉपिक आपण नंतर घेऊ. इथपर्यंत कळलंय. हा पण फॅक्टर मध्येच दिला पण त्याचे टाईप वगैरे दिले. ओके इथपर्यंत समजलंय. पी काय क्यू काय पी स्क्वेअर काय क्यू स्क्वेअर काय समजलंय राईट. आता काय करणार हे तर आपण लिहिलंच आहे डिस्टर्बिंग फॅक्टर मध्ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ऍड करा राईट. त्याच्यानंतर हा इथे तुम्हाला लिहायचं आहे पी काय क्यू काय पी स्क्वेअर टू पी क्यूब ते काय काय हे लिहायचं आहे. याच्यानंतर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं जे तुम्हाला दिलं आहे ना हे बीटल वालं हे असं लिहून घ्या. असं टोटल नंबर ऑफ बीटल्स असं हे कसं काढायचं ते किंवा तुमच्या याच्यामध्ये बघा तुम्ही ते कसं लिहायचं. ओके आणि त्याच्यानंतर हे आपण लिहिलंय एका खाली एक आधीच लिहिलंय फक्त मग ह्याचं पुढचं लिहित चल. ओके समजलंय. ती स्लाइड कॉपी करायची इकडे आल्यावर ह्याच्यामधलं फक्त हे वाला एक्झाम्पल लिहायचं एवढं हे आपण लिहिलंय ऑलरेडी फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅपिटल ए कॅपिटल पी स्क्वेअर. ओके हे तुम्ही लिहिलंय आधीच इकडे बघूच नका कुठे हे लिहा फक्त. ठीक आहे हे लिहिल्यावर इथून पुढे ॲज इट इज चालू. एनी कन्फ्युजन इन दिस नाही. अजून आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू उद्या वगैरे मग ते कळेल. आता फक्त आपण थिअरी बघितली ना उद्या एक्झाम्पल सॉल्व्ह. ओके हेडिंग इकडनं द्या हार्डी प्रिन्सिपलचा अंडर ते ब्लू असेल तरी चालतं का तू बटन ऑफ करून आलास काय 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 झालं काय नाही रे फक्त हेडिंग हे द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये पहिले हे आणि मग हे हेडिंग फक्त मी इकडे दिलेलं ना कुठे गेलं इथे काय ऍड करणार आहे वरतीच लिहिलं ते सिक्वेन्स वाईज. काय झालं हर्षिका त्याची कॅप दे. कोणते केलेत एव्हल्युशन आता आठवत ए अरे इथे नाही करायचं बुक नवीन आणायला हवे ना डायरेक्ट. इथे मला असं असं पण नकोय पॉइंट पण नकोय पेन इथे करायचंच नाही. नोटबुक मध्ये हेडिंग द्यायचं एमटेक बंद करताना तिथे करायचं इथे हात सुद्धा नाही लावायचे ह्याला काहीच नाही. हे तुम्हाला कळतं तू एकदा सॉल्व्ह केलं आता मी तुला देणार सॉल्व्ह कर आता कसं करणार 2 वर्षाने 1 वर्षाने परत तू हे बुक घेऊन बसेल मग कसं करणार तू त्याला तू ऑलरेडी करून टाकलाय तुला माहिती आहे तू त्याला कसं
हातच लावायचा नाही याला बसला हे गेले का नाही हे करायचं लागेल वेगळ्या बसत किती वेगळं कुठपर्यंत आहे हा, एवढे तर करून दाखवा मला हा त्याच्यामध्ये ते जनरिक हे पण एक मध्येच मी ऍक्च्युली तुम्हाला इथे सांगणार होती मॅडम तू केलाय मार्क पण केलाय सगळे माझ्या आता तुम्हाला काय सांगणार होती माहितीये का तुम्हाला तिघींना वेगवेगळे पेजेस ओपन करून देणार होते आणि आता न बघता मला ते म्हणजे मला म्हणजे मला इंडिव्हिज्युअली विचारणं व्हेरी डिफिकल्ट मी असं मी त्यासाठी काय करते हे क्लोज करते आणि मग सांगायचं आमचं काय समजतं आणि आता मी तुम्हाला काय करणार की सिटी मला तुम्ही इथपर्यंत करून टाका न बघता ठीक आहे तू मला हे पेज करून टाका असं सांगणार आता इथून पुढे तुम्ही आता इथे सॉल्व करायचा पर्पजच नाही काही नाही तुम्हाला शीट नाही दिलेलं आहे इथे सॉल्व करताय हे बुक तुम्हाला हे 1.5 वर्ष कॉन्टिन्युअस बघायचं आणि कंटिन्युअस बघा तुम्हाला काहीतरी त्याच्यासाठी मोटिवेशन तर मिळालं पाहिजे आता मी तुला हा क्वेश्चन विचार तुला ऑलरेडी किती आन्सर मी कसं काय मी असं केलं तुला तसं करेल तर दहाडी मी मग ट्राय करा हे जे पण सांगितलेत आणि तिकडेच करू उद्यापासून नेक्स्ट टाइम पासून लक्षात ठेवा एकदा त्या कोपऱ्यात जा त्या कॉर्नर 5 मिनिटं लागेल इथे बस इथे बस इथे बस नाहीतर इथे इकडे बस ठीक आहे आणि ते झालं का नाही हा आणि आता प्लीज लक्षात ठेवा ते हा व्हॉइस
काय विचारते गं? अजून थोडेसे सॉल्व आपण करू उद्या. अजून सॉल्व. ठीक आहे? काय झालं? कॅपिटल लेटर ना बाळा. होमोझायगस हे दोन ऑप्शन्स आहेत. होमोझायगस रेसेसिव्ह, होमोझायगस डॉमिनंट. त्यामुळे तुम्ही यांचं तरी पण घ्यायचं. हेटेरोझायगस हा पहिला डॉमिनंट आहे. थांबा तिकडे तुम्ही एमसीक्यू केलेत ना, थांबा विचारते, स्टॉप करते. एनी कन्फ्युजन? माऊस का झाला?